नमस्कार सांगमाने जय जगन्नाथ। तो सांगमाने मु आज आपण मानक पाखक नहीं आसी सुंदर कथाटे आसंत शुण। माँ दुर्गा आविर्भाव और महिषासुरर निधन। प्राचीन कालर कथा। ऋषि कश्यपଙ୍କ अन्यतमा पत्नी धनुଙ୍କ गर्भरु रंभ और करंभ नामक दुईटी राक्षस जन्म हेले। बहु दिन धरी दुई भाईंकर कौनसी संतान सन्तति हेला नहीं। एणु संतान प्राप्ति पाई सेमाने कठोर तपस्या करबाको लागिले। रंभ पंचाग्नि सेवन करी एवं करंभ पंचनदी जल रही तपस्या कर अनेक दिन बीतीगला। करंभ जल मध्य तपस्यारत थिला बेले इंद्र ताकू कुंभीर रूप धारण करी निहत कले। दिने रंभ निज मस्तक कर्तन करी अग्नि रे आहुति देवाकू उद्यत हेउछि। एतिक बेले अग्निदेव प्रकट हेले और ताकू एथिरु बारण करी बर जाचिले। रंभ ताकू प्रार्थना कला, हे अग्निदेव, मते त्रिभुवन विजयी प्रबल प्रतापी पुत्रटिए प्रदान करंतु। अग्नि कहिले, ठीक अछि, तुमे जाओ। तुमे जे स्त्री प्रति आसक्त हेब तारी गर्भरु तुमर एपरि एक महापराक्रमशाली पुत्र प्राप्त हेब। दिने रंभ जाउथिला बेले एक महिषी देखि आसक्त होई पड़िबारु से महिषीटी गर्भधारण कला। परे गर्भवती से महिषी प्रति अन्य एक पुरुष महिषी आकृत हेबारु रंभर ताहा सहित युद्ध हेला एवं रंभ एथिरु मृत्युवरण कला। एथिरे अति दुख होई गर्भवती महिषीटी पति रंभर चितारे झास देला। मात्र आश्चर्यजनक भावे सही चितार जन्म नेले दुई असुर, रक्तबीर्य और महिषासुर। किछि काल परे महिषासुर धनुजंक राजा हेला। आमर प्राप्ति पाई महिषासुर जाई सुमेरु पर्वत ब्रह्मांक कठोर तपस्या कला। दिने ता उपरे संतुष्ट होई ब्रह्मा आविर्भूत हेले। महिषासुरर प्रार्थना रे ब्रह्मा कहिले, तते अमर वर देवा मो साध्य बाहरे। मु तते बर देउछि, तो मृत्यु जणे नारी हस्तरे हेब। नारी हस्तरे मृत्यु को पराक्रमशाली महिषासुर असंभव मणि एहाकू अमर वर तुल्य ज्ञान करी मने मने खूब आनंदित हेला। ब्रह्मा बରରେ बलियान महिषासुर क्रमे समग्र पृथ्वी को करायत कला। स्वर्ग आयत्त करने दिने से देवराज इंद्रंक पाखक दूत पठाई बास्यता स्वीकार करने कहला। देवराज दूत को प्रत्याख्यान कर कहले, रे असुर, तू जा, तो राज को कहबू ताकू मु निधन करी ता सिंगरे धनु तैयारी करिबी। दूत ठारू खबर पाई महिषासुर क्रोधरे जली उठिला। राक्षस वीर मानक से कहला, चलो आउ डेरी कले चलिबो नाही। इंद्रर बहु गर्व होई जाइछि, ताकू उचित शास्ति देबाकू हेबो। स्वर्गरे करगत करी देवता मानक ठारू अमृत चढ़ाई आनिबा। एणिकी रंभा मेनका आदि सुंदरी माने आमर मनोरंजन करिवे। एपरि विचार करी महिषासुरर गुरु शुक्राचार्यଙ୍କ परामर्शरे दिने शुभ मुहूर्तर स्वर्ग आक्रमण करदेला। देवासुरଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ସଂଗ୍ରାମ ଲାଗିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଲଢ଼ି ଶେଷକୁ ଦେବତାମାନେ ପରାଜିତ ହୋଇ ପଳାୟନ କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆସନ महिषासुର ଅଧିକାର କଲା। ଆଶ୍ରୟହୀନ ଦେବତାମାନେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଶରଣ ପଶିଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି କୌଣସି ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷକୁ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି महिषासुର ବର ଲାଭ କରିଛି ଜଣେ ନାରୀ ହସ୍ତରେ ମୃତ ହେବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ନାରୀ କିଏ? ବିଷ୍ଣୁ ଏପରି କହି ସାରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଏକ ପଦ୍ମରାଗମଣି ସଦୃଶ ଅପୂର୍ବ ଲୋହିତ ତେଜ ପୁଞ୍ଜ ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ଶିବଙ୍କ ଦେହରୁ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣର ଏକ ତେଜ ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣର ଏକ ତେଜ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ତେଜ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ସେହି ତେଜରୁ ସବୁ ମିଳିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପର୍ବତର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଦେବତାମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, କ୍ରମେ ସେହି ତେଜପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରୁ ଆବିର୍ଭୂତା ହେଲେ ଜଣେ ପରମା ଲାସ୍ୟମୟୀ ନାରୀ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଦେବୀ ଭାଗବତରେ ସେହି ନାରୀଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ବଭୂବାତିବରା ନାରୀ ସୁନ୍ଦର ବିସ୍ମୟପ୍ରଦା, ତ୍ରିଗୁଣା ଆଶା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସର୍ବଦେବ ଶରୀରଜା, ଅଷ୍ଟଦଶଭୁଜା ରମ୍ୟା ତ୍ରିବର୍ଣ୍ଣା ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ, ଶ୍ୱେତନନା କୃଷ୍ଣନେତ୍ରା, ସଂରକ୍ତଧରା ପଲ୍ଲବୀ। ସେହି ଦିବ୍ୟ ତେଜ ସମ୍ଭୂତା ନାରୀ ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ସେହି ଆନନ୍ଦମୟୀ ରୂପ ଦେଖି ଦେବତାମାନେ ପୁଲକିତ ହୋଇଗଲେ। ଦେବତାମାନେ ଭଗବତୀଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି ନିଜ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଆୟୁଧ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାରମାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେସବୁ ଧାରଣ କରି କଲ୍ୟାଣମୟୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଲେ। ଦେବତାମାନେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳେ, ଦାନବ ତ୍ରାସିତ ଦୁର୍ଗତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ତୁମେ ହିଁ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ଅରକ୍ଷ ଦେବତାଙ୍କୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। ମା ଦେବୀ ତମ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରି କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଚିରେ ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ଦାନବକୁ ବଦ୍ଧ କରିବି। ଏହା କହି ଦେବୀ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାଙ୍କ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ଧ୍ୱନିରେ ଦାନବଙ୍କ ହୃତକମ୍ପ ଜାତ ହେଲା। ମହିଷା ସେହି ଧ୍ୱନି ଶ୍ରବଣ କରି ଦୂତମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଏହି ବିକଟ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କିଏ କରୁଛି? ତାକୁ ଯାଇ ଧରି ଆଣ। ଦୂତଗଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଖେପି ଯାଇ ଶେଷରେ ମା ଜଗଦମ୍ବାକୁ ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ମାଙ୍କର ଅତି ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଓ ଆସି ଦାନବରାଜ महिषासुरକୁ ମାଙ୍କ କଥା କହିଲେ। महिषासुର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲା, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ତୁମେ ସେହି ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ ଧରି ଆଣ।
ସେ ହେବ ମୋର ଅଙ୍କଶାୟିନୀ। ଦାନବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ମାଙ୍କୁ ଦାନବରାଜ ମହିଷାସୁରର ଅଭିଳାଷ ଜଣାଇ କହିଲା, ହେ ବିଶାଳ ନେତ୍ରୀ, ତୁମେ ଦାନବରାଜଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାଙ୍କର ପାଟରାଣୀ ହୋଇଯାଅ। ଜଗତର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଲୋଟିବ। ଦେବୀ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ହସି ହସି କହିଲେ, ତୋ ରାଜା ଯେପରି ମୂର୍ଖ, ତୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମୂର୍ଖ। ଯା, ତୋ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଦେବୁ, ସେ ଯେଉଁ ନାରୀ ହାତରେ ମରିବ ବୋଲି ବର ପାଇଛି, ସେହି ନାରୀ ହେଉଛି ମୁଁ। ମୁଁ ତା ପାଟରାଣୀ ହେବାକୁ ଆସିନି, ମୁଁ ତାର ସଂହାରକାରିଣୀ। ସାମାନ୍ୟ ଜଣେ ନାରୀ ଏତେ ଅସ୍ପର୍ଦ୍ଧା। ମହିଷା ଖୁବ୍ ରାଗିଯାଇ ତାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ସେନାପତିମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲା, ତୁମେ ଯାଇ ସେହି କୁହୁକୀ ନାରୀକୁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଧରି ଆଣ। ମହିଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିରୂପାକ୍ଷ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ, ତାମ୍ର, ଦୁର୍ଦ୍ଦମ, ଦୁର୍ମୁଖ, ବାଷ୍ପଳ ଆଦି ମହା ଦୈତ୍ୟମାନେ ଜଣ ଜଣ କରି ଯାଇ ଦେବୀଙ୍କ ହାତରେ ନିହତ ହେଲେ। ମହିଷା ବିଚଳିତ ହୋଇ ନିଜେ ଧାଇଁଗଲା ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଦେବୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ କହିଲା, ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମର ଏହି ବୀର ଉଲ୍ଲାସକର ରୂପ ମୋତେ ମୋହିତ କରିଛି। ମୁଁ ତୁମ ଅଧୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ହେ ଦୟାଶୀଳେ, ମୋତେ ତୁମେ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅ। ଦେବୀ ହସି ହସି କହିଲେ, ରେ ମୂର୍ଖ, ତୋର ସଂହାର ପାଇଁ ଯାହାର ଆଗମନ ତାକୁ ନେଇ ତୁ ଦିବାସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ? ତୋ ପରି ମୂର୍ଖ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ତୋର ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତ ଶୀଘ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ସହ ବୈରତା ତ୍ୟାଗ କରି ଯାଇ ପାତାଳପୁରୀରେ ସୁଖରେ ବାସ କର। କାମମୋହିତ ଅସୁର ଦେବୀଙ୍କର କୌଣସି କଥାରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲା ନାହିଁ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମୁଳ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। ମହିଷାସୁର ବିଭିନ୍ନ ମାୟାରୂପ ଧରି ମାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଶେଷରେ ସେ ଏକ ଭୀଷଣକାୟ ମହିଷ ରୂପ ଧରି ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଦେବୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ସହସ୍ର ଅରବିଶିଷ୍ଟ ଚକ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରି ମହିଷାସୁରର ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ଭୀଷଣ ଗର୍ଜନ କରି ମହିଷାସୁର ଭୂମିରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲା। ମହିଷାସୁର ନିଧନରେ ତ୍ରିପୁର ଉଲ୍ଲାସ ଖେଳିଗଲା। ସ୍ୱର୍ଗର ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଜି ଉଠିଲା। ଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗର ପାରିଜାତ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଜଗଦମ୍ବାକୁ ସ୍ତବ କରି ଦେବତାମାନେ ଗାଇ ଉଠିଲେ, ଜୟ 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 ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ, ଜୟ 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 ସତ୍ୟ ସନାତିନୀ, ଦୁର୍ଗତି କାଳରେ ହେଲୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ସାହା, ନମ ପରମ ଈଶ୍ୱରୀ, ନମ ମହାମାୟା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।